आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद। मौसुमी अधिवेशनर प्रथम दिन में विरोधी हट्टगोल जोगु संसदर उभय गृह आसंताकाली पर्यंत मुलतवी। वाणिज्य पुंजीनिवेश को निरंतर प्रोत्साहित करा सहित विभिन्न क्षेत्र में द्विपक्षीय संपर्क को अधिक सशक्त करने उपरे भारत और मोल्डोवा सहमत। पेट्रोल रे 20% रु अधिक इथानल मिश्रण करने संपर्कित कौनसी निष्पत्ति एपर्यंत नियाजाई नाही बोली सरकार को सूचना। ब्रिटेन रो नूतन प्रधानमंत्री भावे आज दायित्व ग्रहण कले एंडी बर्नहाम। एवं जम्मू काश्मीर रे वर्षा जनित अघटन रे प्राण हराइथिबा व्यक्तिंक परिवार वर्गंक लागि 6 लाख टंका लेखाए अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा। संसदर मौसुमीकालीन अधिवेशन आज आरंभ होइछि। तेबे नीट प्रश्नपत्र प्रघट समेत विभिन्न प्रसंग में विरोधी दलगुड़िक पक्षर हट्टगोल जारी रहिबारु संसदर उभय गृह को आज दिनक पई मुलतवी रखाଯାଇଛି। विरोधी एही हट्टगोल जोगु उभय लोकसभा और राज्यसभा को आज पर्यायक्रमे अनेक थर मुलतवी रखाଯାଇଥିଲା। षष्ठ थर मुलतवी पर अपराह्न 3टारे लोकसभा आरंभ हेबा मात्रे पूर्व अवस्था जारी रहिबारु गृह को दिनक पई मुलतवी रखाଯାଇଛି। अनुरूप भावे पंचम थर लागि मुलतवी पर अपराह्न 2:30 रे राज्यसभा कार्य आरंभ हेबा परे उपाध्यक्ष हरिवंश नियमित भावे गृह कार्य चलाइबाकू चेष्टा करथिले। मात्र विरोधी दलगुड़िक पक्षरु हट्टगोल जारी रहिबारु से सदन को आज पई मुलतवी घोषणा करथिले। आज लोकसभा अधिवेशन पूर्वाह्न 11टा बेले आरंभ हेबा परे दिवंगत 6 जन पूर्वतन सदस्यों को श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जायथिला। सेही 6 जन हेले नंदेंडला भास्कर राव, ओमवती देवी, सुधांशु सील, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, केपी धनपालन एवं प्यारेलाल सांखवार। गृह मध्य कतार अमीर शेख हामिद बिन खलीफा अल थानी प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जायथिला। राज्यसभार अधिवेशन नूतन भावे निर्वाचित एवं पुनर्निर्वाचित सदस्य मानक शपथ ग्रहण सहित आरंभ होइथिला। बीजेपीर डॉक्टर मुकेश भाई राठवा, महेश केवाट, डॉक्टर सतीश पुनिया, प्रकाश चिक बराइक, सुस्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय, कांग्रेस पवन खेरा, नेशनल पीपुल्स पार्टी जेम्स सांगमा एवं जोरोम पीपुल्स मूवमेंट के लालटलु आंकिमा शपथ ग्रहण करथिले। ଏହା ପରେ ଗୃହରେ ଦିବଂଗତ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ମୋଲ୍ଡୋଭାନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ମୋଲ୍ଡୋଭାନ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଚିସିନାଉଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ତାଙ୍କର ସେଠାକାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାୟା ସାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ନବସୃଜନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ। हम कृषि, लॉजिस्टिक्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए। शिक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग हमेशा से हमारे संबंधों के सबसे मजबूत स्तंभों में रही है। हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशनल एक्सचेंजेस और इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स के विस्तार पर भी चर्चा की। वाणिज्य पुंजीनिवेश को निरंतर प्रोत्साहित करा सहित दुई देशर व्यावसायिक संप्रदाय मध्य घनिष्ठता को अधिक सशक्त करने एवं निरंतर जोगाण श्रृंखल को सुदृढ़ करने उपर राष्ट्रपति सम्मति प्रदान करछन्ते। एही बिबृत्ति रे राष्ट्रपति मुर्मू तांको गस्त को एक ऐतिहासिक माइलखुंट भावे अभिहित करने सहित भारतर राष्ट्रपतिंकर यह प्रथम मोल्डोवा गस्त बोली कहिसन्ते। 3 दशंधि ऊर्ध्व समय धरी दुई देश मध्य रही आसिथिबा संपर्क, आपस विश्वास और बंधुत्व श्रीमती मुर्मूंकर एही गस्त द्वारा प्रतिफलित हेउछि बोली से कहिसन्ते। मोल्डोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्डोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति,
विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है। एतद्व्यतीत दुई नेता विभिन्न आंचलिक तथा वैश्विक प्रसंग उपरे मत विनिमय करने सहित आंतर्जातिक नियम को सम्मान प्रदर्शन करने एवं जेकोसी विवादर कूटनीति और कथबार्ता माध्यम शांतिपूर्ण समाधान करने दिगरे निजर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराई। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚିସିନାଉଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ ମୋଲ୍ଡୋଭା ବ୍ୟବସାୟିକ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋଲ୍ଡୋଭାର ରଣନୈତିକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାର ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଭାଗିଦାରୀ ଲାଗି ଭାରତର ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୋଲ୍ଡୋଭାର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୌରଶକ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରିଡ୍, ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଦି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏହି ଅବସରରେ ଚିସିନାଉଠାରେ ମୋଲ୍ଡୋଭାର ଶହୀଦ ବୀରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଭାଗିଦାରୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଅଧିକ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳଗତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏ ଦିଗରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଇଥାନଲ ଗମନାଗମନ ଲାଗି ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି। 2001 ମସିହାରେ ଭାରତର ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ଉନ୍ନତମାନର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୋପୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦଳ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯିବା ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ଘଟଣାର ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମଲ୍ଲ ବାଗଚି ଏବଂ ବିଚାରପତି ଭି ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦାନ ହେରଫେର ଘଟଣାର ଯେଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଅଦାଲତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଲାଗି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍ ଆଜି ବ୍ରିଟେନର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲେବର ପାର୍ଟିର ଏହି 56 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନବନିର୍ବାଚିତ ନେତାଙ୍କୁ କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାରମର ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍ଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟନ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରଜୌରୀ ଓ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାଜନିତ ଅଘଟଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅତିରିକ୍ତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆମର ଜମ୍ମୁ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷାଜନିତ ଅଘଟଣରେ ଜୀବନହାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଆଜି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ତଥା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାଜନିତ ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ।
ବାଣିଜ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଭାରତ ମୋଲ୍ଡୋଭା ସହମତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।